الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع الأخرى محمد رسول الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من العبادة قلة الطعام والقعود في المساجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى وجه العالم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نزر بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معاذ بن عدنان ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله إلى آخر الحديث فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا وفي لفظ فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا خيركم نسبا وخيركم حسبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن اوم اوتارنیارت پونیتم پرتوی مدھیرنی سکبارتم بلونت سوانم تیز بہادم شرونما مہا پروشم پروشوتمم شمبلی استانم گرہ وشنیشمتیا گربمادتیم پرتوی پالکم پرہارم برہارم کرکگرت بشیوتم پرمپراگتم پرماتمم کوٹی کوٹی پرناتمک مستک شکل پرجا جنم ہے دین بندو دیانی دی ابھینندنم سسواگتم شاہی امم نراشم سپرتی دھامان یجنو تشتر دیوا مہوا شورچی ارتھ تیشاں بھوشینتی مناشی وزدانی وے واشو دیوانگ راگتی پنی گندانی لش پروشم سمبر گرام مکھیا شبرانش مہاتمن نما بھونے وشنو یشو سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اچھا کتنے لوگ سمجھ گئے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے گا بس ایک جب آپ لوگ سمجھدار ہیں ہی نہیں تو سمجھا کے کیا فائدہ اگر سمجھ رہے ہوتے تو سمجھانے میں بھی مزہ آتا ختم کر دیں اچھا لگا آپ لوگوں کو سننے میں سننا چاہتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے سب سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر لیا جائے ہے پرتیپالک سرکشا کرو اوید دشت شکتی سے جو پنیہ کا ناش کرتا ہے اور پاپ کا آدیش کرتا اللہ کے نام سے آرمبھ کرتا ہوں جو اتینت دیاوان اور کرپاشیل ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ ہم اور آپ آج کے کانفرنس میں پہنچے ہوئے ہیں اور رات کی یہ آخری کڑی اس بات کی دلیل ہے انشاءاللہ آج جب جلسے سے ہم گھر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال پہ گناہ موجود نہیں ہوگا
ہم توبہ کر کے اپنی سابقہ گناہوں سے پاک و صاف اور منزہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی اور اسی وقت جنم لیا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ توبہ کیجئے تاکہ ہم جو سنیں تو ہماری دل کی میموری میں محفوظ ہو جائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آج بے شمار جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو نگر نگر ڈگر ڈگر بے شمار جلسے جلوس، لیکن جب سماج کا معائنہ کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جلسے دن رات سنا کرتے ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو انقلاب برپا ہونا چاہیے وہ انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سماج کے اندر جو سدھار پیدا ہونی چاہیے وہ ہمارے سماج کے اندر سدھار پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد بس لوگوں کے اندر ایک چرچا یہ ہوتا ہے، فلاں صاحب کی آواز اچھی تھی، فلاں صاحب کے بولنے کا انداز اچھا تھا، فلاں صاحب دیکھنے میں خوبصورت تھے، فلاں صاحب جو فلاں جگہ سے آئے تھے اس کا حسن و جمال کیا لاجواب تھا۔ بس لوگوں کے اندر ایک یہی بات رہ جاتی ہے، اور سماج کے لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات نہیں رہتی ہے کہ پیر طریقت صاحب جو مراد آباد سے تشریف لائے تھے وہ کیا نصیحتیں کر کے گئے، ہمیں وہ چیز ہمارے ذہن و فکر میں موجود نہیں رہتی ہے۔ باہر سے آنے والے علماء جس کو بے شمار محنت و مشقت کے بعد آپ کے جلسے میں لایا جا رہا ہے، وہ کتنی قیمتی اور امپورٹنٹ باتیں بتا کر گئے ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے ذہن و فکر میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی خاص وجہ کیا ہے جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن و فکر کے اندر وہ باتیں کیوں نہیں رہتی ہے؟ اور ایک دوسری بات میں یہ بتا دیتا ہوں، آج کے لوگوں کی سوچ اور اس کی فکر کیا کہتی ہے۔ آج لوگوں کے اندر جو ایک سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے وہ کمی یہ پائی جاتی ہے کہ آنے والے علماء کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ کے جلسے میں۔ کسی نے کہا کہ کوئی دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی بھاگلپور سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی کٹیہار سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے جلسے میں جب پہنچتے ہیں تو جلسے میں پہنچنے کے بعد ایک چیز کی یہ جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممبئی والے جو عالم تشریف لائے وہ کتنے روپے لیے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ 40,000 لیے ہیں، بولے اچھا 40,000 لیے ہیں، دوسرے کے بارے میں پتا کرتے وہ کتنے لیے ہیں، کسی نے کہا وہ 50,000 روپے لیے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن و فکر میں آج بڑا عالم وہی دیکھا جا رہا ہے جو جتنا مانگ کر کے آئے اتنا ہی بڑا عالم کہلاتا ہے۔ لوگوں کی سوچ و فکر ہے، برادران ملت اسلامیہ اپنے ذہن و فکر کو بدلیے اور یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالیے کہ جو زیادہ مانگ کر لے وہی بڑا عالم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر وہ بڑا عالم کہلاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں اس طرف نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے آنے والا اگرچہ ڈھارول کی سرزمین سے آ رہا ہے، آنے والا عالم اگرچہ مالدہ کی سرزمین سے آ رہا ہے، آنے والا عالم اگرچہ وہ کٹیہار کی سرزمین سے آ رہا ہے، اگر اس کے اندر علمی لیاقت ہے تو وہ اپنے وقت کا بڑا عالم مانا جائے گا، اپنے وقت کا وہ بڑا محسن مانا جائے گا۔ لیکن اگر حقیقت پوچھی، یہ ہمارے ذہن و فکر کی بات ہے۔ اے میرے بھائیوں، جب اتنے بڑے بڑے علماء کی تقریریں سن لیتے ہیں تو سننے کے بعد ہمارے اندر جو انقلاب برپا ہونی چاہیے، ہمارے اندر جو تبدیلیاں اور بدلاؤ دکھائی پڑنی چاہیے، وہ بدلاؤ کیوں نہیں دکھائی پڑتی ہے؟ وہ اس لیے دکھائی نہیں پڑتی ہے کہ ہمارے پاس جو دل کی میموری ہے وہ پہلے سے فل ہے۔ دنیا کی ایک بات بتلا، دنیا کے اندر ایک ماحول ایک مشہور ہے کہ جب کسی کے پاس موبائل ہو، ہر موبائل میں میموری ہوتی ہے، اگر میموری فل ہو جائے اور اس موبائل کو لے کر یا اس میموری کا لے کر اگر کمپیوٹر مین کے پاس جائیں گے آپ ان سے کہیں گے کہ میرا منچاہا پروگرام فلاں علماء کی تقریر یا فلانا مولانا کی شاعری یا شعر نعت و منقبت کے اشعار اس کے اندر ڈال دیا جائے یا فلاں گائیکار کا جو ہے گانا ڈال دیا جائے، تو کمپیوٹر مین جب اپنے
اپنے کمپیوٹر سے آپ کے موبائل کو یا آپ کی میموری کو کنیکٹ کریں گے تو کنیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے کہیں گے مولانا آپ کی میموری پہلے سے فل نظر آ رہی ہے، آپ کا منچاہا پروگرام آپ کی میموری میں نہیں جا سکتی ہے، آپ کے موبائل میں آپ کا منچاہا پروگرام نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کیوں نہیں بھائی، موبائل میں نے 20,000 کی خریدی ہے، میموری 64 GB کی ہے، پھر اس کے اندر میرا منچاہا پروگرام کیوں نہیں جائے گا؟ تو کمپیوٹر مین کہیں گے ہاں آپ کا منچاہا پروگرام ابھی اور اس وقت نہیں جا سکتا، لیکن ہاں ایک وکلپ ہے، وہ وکلپ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی میموری کو صاف کرنا پڑے گا، اپنی میموری کو خالی کرنا پڑے گا، اپنے موبائل کو خالی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا موبائل خالی ہو جائے، آپ کی میموری خالی ہو جائے تو آپ کا منچاہا پروگرام آپ کی میموری میں سما سکتی ہے، آپ کے موبائل میں ڈالا جا سکتا ہے، بلا تمثیل ہمیں کہہ لینے دیا جائے اے میرے بھائیو اللہ نے خوبصورت باڈی بنایا ہے، اس باڈی کو موبائل سمجھ لیا جائے، اس کے اندر ایک دل ہے، دل کو میموری سمجھ لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ مومن ایک بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا لگتا ہے، جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا دھبا لگتا ہے، جب وہ تیسری بار گناہ کرتا ہے وہ کالا دھبا بڑھنے لگتا ہے، گناہ کرتے کرتے وہ دھبا بڑھتے بڑھتے ایک وقت یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہماری میموری مکمل طور پر سیاہ ہو چکی ہوتی ہے، پورا قلب کالا اور سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں کو اپلوڈ کرتے کرتے ہمارے قلب جو ہے مکمل طور پر سیاہ ہو چکا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو دنیا کی میموری کو اگر خالی کرنا ہو تو فارمیٹ مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ڈیلیٹ مارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر جسم کے اندر تمہارے دل کی میموری کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہو، اس کو صاف اور شفاف کرنا ہو، اگر اس میموری کو خالی کرنی ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ جیسی دولت کو اپنا لو۔ جب ایک بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو ان کی دل کی سیاہی زائل ہو جاتی ہے، دل اس کا جو ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو دل کی میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مظفر چترویدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ کے دل کی میموری صاف اور شفاف ہو جائے تو اب آپ جو تقریر سنیں گے حضرت سیدی صباحت میاں کی تقریر سنیں گے تو آپ کی میموری کے اندر سما جائے گی۔ آپ سلیم الدین چشتی صاحب کی تقریر آپ سنیں گے تو آپ کی میموری میں سما جائے گی۔ اس نادان اور ناچیز کی تقریر جب آپ سنیں گے تو آپ کی میموری میں سمانے لگے گی۔ کبھی اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ آپ کے قلب میں سمائے گی، کبھی اللہ کے رسول کے زلف معمری کی باتیں آپ کی میموری میں سمائے گی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کی باتیں آپ کی میموری میں سمائے گی، سبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض سے نکلی ہوئی باتیں آپ کی قلب میں سمائے گی۔ اے میرے بھائیو شرط یہ ہے کہ توبہ جیسی دولت کو اپنا کر ہمیشہ دل کی میموری کو صاف کیا کرو۔ جب آپ کے دل کی میموری صاف ہوں گے تو خدا کی قسم آپ جو بھی سنیں گے آپ کی قلب میں محفوظ ہو جایا کرے گی۔ اے میرے بھائیو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مدح شرائی کرنی ہے، ہمیں ان کی توصیف کرنی ہے۔ ہم ان کی توصیف کرنے چلے ہیں جن کی توصیف حضرت آدم نے کیا ہے، جن کی تعریف حضرت یحییٰ نے کیا ہے، جن کی تعریف حضرت زکریا نے کیا ہے، جن کی تعریف حضرت الیاس نے کیا ہے، جن کی تعریف حضرت یوسف نے کیا ہے، جن کی تعریف حضرت زکریا نے کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی تعریف و توصیف ہوتی رہی۔ اے میرے بھائیو جب یہ دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی میرے آقا کی مدح شرائی ہو رہی تھی، جب یہ دنیا بنی دنیا میں آنے والے ہمارے آقا علیہ السلام کی مدح شرائی ہوتی رہی، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے اور تا قیامت تک ہمارے آقا کی مدح شرائی اس دنیا کے اندر ہوتی رہی۔ لیکن سنو کوئی انگریزی زبان میں کرتا ہے، کوئی بنگلہ زبان میں کرتا ہے، کوئی ملیالم زبان میں کرتا ہے، کوئی ہندی میں کرتا ہے، کوئی سنسکرت میں کرتا ہے۔ اے میرے بھائیو جب ایک دیوانہ محمد اگر امریکہ کا رہنے والا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی۔ جب ایک کوئی سنسکرت کا پڑھنے والا اپنے نبی سے سچی عقیدت رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کوٹی کوٹی پر ناتمک مستق شکل پر جا جنم۔ جب ایک اردو شاعر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال نقش جہاں نہیں۔ جب ایک عاشق رسول نبی پر سلام پڑھنا ہوتا ہے تو کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں
लाखों सलाम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ऐसा मत सोचना कि प्यारे आका की मदरशाई सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है या डारोल की सरजमीन पे हो रही है। नेपाल में जाके देखो तो उनकी तारीफ और तौसीफ का चर्चा, अमेरिका में जाके देखो तो उनकी तारीफ और तौसीफ का चर्चा, हॉलैंड में जाकर देखो तो उनकी तारीफ और तौसीफ का चर्चा, अमेरिका में जाकर देखो तो उनकी तारीफ और तौसीफ का चर्चा। यहीं तक महदूद नहीं, सारी कायनात में तो उसकी मदरशराई हो रही है। अर्श आज़म पर देखो तो उसकी मदरशराई, फरिश्तों की जुबान पर देखो तो उसकी मदरशराई, चरिंद की जुबान पर देखो तो उनकी मदरशराई, परिंद की जुबान पर देखो तो उसकी मदरशराई। दरिया पहाड़ चरिंद परिंद सब उनकी तारीफ और तौसीफ में रत्तीबुल लिसान नजर आती है। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिस तरह एक मुजफ्फर अपनी जुबान में आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े ओकलावा, बड़े बड़े फहमा, बड़े बड़े दानिश्वरों ने प्यारे आका की शान में ऐसी ऐसी बातें लिखी है और एक एक मजहबी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है। जब हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे दिल की वीरान दुनिया आबाद हो जाया करती है, हमारी दिल की दुनिया रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। आपको मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें, ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आ रहा है, मैं वो आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र इस तरह से आया है, नराशंस प्रतिधामान यज्ञनुतिष्ठो दिवा भवा शोरची। कहा जाता है वो नराशंस वो शरोनमा जब इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे तो वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका के चेहरे के ताल्लुक से आपने उलमा से सुना होगा, आपका चेहरा लाजवाब, आपका दंदान लाजवाब, आपकी जुल्फियां अंबरी लाजवाब, आपका यद मुबारक लाजवाब, आपका दोष मुबारक लाजवाब, आपका बदन मुबारक लाजवाब, आपका रिज्ल मुबारक लाजवाब, आपकी बोली लाजवाब, आपका चलना लाजवाब, आपका फिरना लाजवाब, आपका खाना लाजवाब, आपका सोना लाजवाब। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर चीज लाजवाब नजर आते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया, नराशंस प्रति धामान यज्ञनु तिस्त्रो दिवा महवा शोर जी, जब नराशंस इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होंगे, खूबसूरत चेहरे का मालिक होंगे। ऐ मेरे भाइयों, ये हमारे हिंदू भाइयों की किताब कह रही है। नराशंस किसे कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में? शरोनमा किसे कहा जाता है हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में? तो सुन लो, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में जिसे शरोनमा कहा जा रहा है, जिसे नराशंस कहा जा रहा है, जिसे कहीं पर ऐमीत लिखा जा रहा है, कहीं पर ऐमेत लिखा जा रहा है, कहीं पर मोहम्मद लिखा जा रहा है, कहीं मोहम्मद लिखा जा रहा है, कहीं बर्तधारी लिखा जा रहा है, इन तमाम लफ्जों से आमना के लाल की तारीफ की जा रही है, इन तमाम लफ्जों से अब्दुल्ला के लख्त जिगर की तारीफ की जा रही है, इन तमाम लफ्जों से हजरत दाई हलीमा के खेवनहारे की तारीफ की जा रही है। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब मजहब इस्लाम की किताब क्या कह रही है, ये हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें तो बतला रही है, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदानी गीती में तशरीफ लाएंगे वो खूबसूरत होंगे, और जब उसकी खूबसूरत होंगे और इतना खूबसूरत होंगे, इतना खूबसूरत होंगे, जब उनके चेहरे को कोई देखेगा तो कहे वद्दुहा है, कोई उनके चेहरे को देखेगा तो कहेगा यासीन है, कोई उनके चेहरे को देखेगा तो कहेगा मुज़म्मिल है। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें यूं कह लेनी दिया जाए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे जहारा, उनके चेहरे को देखकर जब उस जमाने में किसी ने आका के चेहरे को देखा, दूसरी तरफ आसमान के चांद को देखा तो कहने लगा ये चांद लाजवाब है। जब मोहम्मद अरबी के चेहरे को देखा तो कहा मोहम्मद का चेहरा लाजवाब है। यानी मोहम्मद के चेहरे को देखकर किसी ने कहा कि सूरज के तरह है, किसी ने कहा चांद के तरह है, किसी ने कहा तलवार के धार के तरह है। डॉक्टर अकबाल ने कहा था अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। ऐ मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें तो ये कह रही है, चलो मजहब इस्लाम की किताबें उठाते हैं, अहादीस नबवी हम सुनने की कोशिश करते हैं। प्यारे आका के दीवानों, आपके खूबसूरत चेहरे के ताल्लुक से, आपके खूबसूरती के ताल्लुक से मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है। वो इस तरह से जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात, मारा है तो शैन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत दुनिया में कोई शय नहीं देखा। वहीं पर चलिए मौला अली की बारगाह में, ये मौला अली कौन है जिसे खैबर शिकन कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे हैदर कर्रार कहा जाता है? ये मौला अली कौन है जिसे हसनैन करीमैन का अब्बा कहा जाता है? ये मौला अली कौन है? ये मौला अली कौन है जिसने बाबे खैबर को चश्मे ज़दर में उखाड़ फेंका था?
یہ مولا علی کون ہے جو सूखी रोटी चबाते हैं और दूसरों को आशुदा किया करते हैं? ये मौला अली कौन है जिसे फातिमा तो ज़ोहरा का खाविंद कहा जाता है? वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में चलो। ऐ मौला अली, जरा आप मेरे आका, मेरे प्यारे मुस्तफा के ताल्लुक से आप अपनी लबकुशाई फरमाए। आप जरा मेरे आका के हुस्न जमाल के ताल्लुक से बतलाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ाते बाबरकत इरशाद फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा, आपके बाद भी नहीं देखा। किस बुनियाद पर? मौला अली फरमाते हैं, अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो मौला अली प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उम्र के लिहाज से भी छोटे नजर आते हैं। फिर किस बुनियाद पर मौला अली फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा, आपके बाद भी नहीं देखा। तो जानते हैं किस बुनियाद पर? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक मर्तबा की बात आमना के लाल ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। मौला अली उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले भी नहीं देखा है, आपके बाद भी नहीं देखा है। या क्या मतलब है कहने का? हजरते मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर जब देखने पर आते हैं तो हजरत आदम को भी देख रहे हैं, आदम के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत यहया को भी देख रहे हैं, यहया के जमाने को भी देख रहे हैं, हजरत इलियास को भी देख रहे हैं, इलियास के जमाने को भी देख रहे हैं। तमाम नबियों के जमाने को देखने के बाद जब वो मौला अली देखने पर आते हैं तो ता कयामत तक देखते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा न तो आपसे पहले कोई आया है न ता कयामत तक कोई आने वाला है। हकीकत में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमाने नक्शी जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत जिब्रील अमीन का नाम कौन नहीं जानता? वो जिब्रील अमीन जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे आका तक इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे। तमाम नबियों की बारगाह में आपकी आमद हो रही है, किसी की बारगाह में 1 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, किसी की बारगाह में 100 बार। पर कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, जब आपकी बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन की आमद हो रही है तो 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 24,000 मर्तबा मेरे आका की बारगाह में आपकी हाजिरी होती है। और 24,000 मर्तबा मेरे आका की बारगाह में हाजिरी देने वाले फरिश्ते बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन से पूछ लिया जाए, ऐ जिब्रील अमीन, जब तमाम नबियों की बारगाह में आपका आना जाना होता रहा, तमाम रसूलों की बारगाह में आपका आना जाना होता रहा, तो जरा मेरे मुस्तफा के बारे में फरमा दीजिए। तो जानते हैं हजरत जिब्रील अमीन की तर्जमानी क्या? हजरत जिब्रील अमीन की तर्जमानी नशरुत तय्यब के मुसन्निफ ने अपनी किताब में किया है। और यहीं तक महदूद नहीं, मिशका तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। वो इस तरह से कि कल्लबतिल अर्दु मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते, मैंने तमाम मशारिक़ व मगारिब देखा, मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, तमाम जिहत पे नजरें दौड़ाने के बाद मैंने आमना के लाल के तरफ दुनिया में किसी का लाल नहीं देखा। आमना के लाल के जैसा मैंने दुनिया में किसी का लाल नहीं देखा। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी में आती माजिया व हाजिरा इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाला तेरे पाए का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने सुल्तानगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तुलसीदास जी अपनी किताब संग्राम पुराण के अंदर लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं कि आन कछु पक्ष पात राखो, वेद पुराण संतमत भागो, संवत विक्रम 2 अंजा, महाकोक न चतुर पतंजा, राजनीत भाव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सूरन चतु शूद्र सच्चारी, तीन को वंश भयो तिवारी, देश अरब में बरकता सोई, सो तल भूमि गत सुनो खखराई, संभु समता कर होई, सुंदरम देश थमन सोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अरे सुंदर रूप, अरे कमाल मुस्काए, और नाम
नाम मोहम्मद जग जग छाए। आमना के लाल से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में किसी का लाल नहीं है, आमना ही का लाल है, जिनकी खूबसूरती का चर्चा पूरे वर्ल्ड के अंदर नजर आ रही है, जिनकी खूबसूरती का चर्चा कायनात आलम में नजर आ रही है। ऐ मेरे भाइयों, तुलसीदास जी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर जब वो नीमावली लिख रहा था तो लिखने के दौरान तुलसीदास जी ने सबसे पहले क्या लिखा? यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भागो। आज मैं कोई पक्षपात की बातें नहीं करूंगा, आज मैं वही लिखूंगा, आज मैं वही कहने जा रहा हूं जो वेदों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है, जो बड़े बड़े ओकला और फहमा ने लिखा है, जो बड़े बड़े दानिश्वरों ने लिखा है, जो वेद पुराणों में लिखा गया है, मैं आज वही कहने जा रहा हूं। वो जब बगैर पक्षपात की बातें अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर कर रहा था, वो अयोध्या की सरजमीन जिसके ताल्लुक से आज ये कहा जा रहा है कि अयोध्या की सरजमीन राम जन्मभूमि है, लेकिन वो अयोध्या की सरजमीन राम जन्मभूमि के ताल्लुक से आज बातें आ रही है सामने। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं, वही अयोध्या की सरजमीन है जिसमें हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार अक़दस भी पाया जा रहा है, बेशुमार वलियों का मज़ार उसी अयोध्या की सरजमीन पे पाया जा रहा है। ऐ मेरे भाइयों, आज बताया ये जा रहा है कि राम मंदिर के ताल्लुक से ये बातें सामने आ रही है। कोई बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, एक वक्त 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और ये कहा जा रहा था कि वही राम जन्मभूमि है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा भारत की हुकूमत से, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के हुक्मरान सुन लो, अगर तुम अयोध्या की सरजमीन पे कहते हो कि राम जन्मभूमि ये है, तो पहले नेपाल वाले से भी तुम फैसला कर लो कि भारत की सरजमीन के रहने वालों, आपका कहना है कि राम का जन्मभूमि अयोध्या में है, तो नेपाल वाले का कहना है कि राम का जन्मभूमि नेपाल में है, तो पहले आपस में फैसला तो कर लो कि राम का जन्मभूमि असल में नेपाल में है या भारत के अंदर में है। अगर भारत में है तो शौक से राम मंदिर की तामीर करो, अगर नेपाल में है तो पहले फैसला कर लो कि राम का असल जन्मभूमि का। पहले इसको